ستارہ ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہم ایک نیا سلسلہ بعنوان ذکر الصالحین شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم کاملین اور عارفین اور صالحین کے تذکرے، ان کے ذکر و اذکار اور ان کی شب بیداریوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شجرہ طیبہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے جو بزرگ ہیں ان کے احوال سے یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ جب بھی کوئی سالک طالب تصوف کی منازل کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے کسی پیر کامل، درویش، کسی ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ہم نے اپنے جسم کا علاج کروانا ہو تو کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جا کر اپنے بدن کا علاج کرواتے ہیں، اسی طرح اگر روح کا علاج کرنا ہے، روحانی منازل کو طے کرنا ہے تو پھر کسی درویش کامل، کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ کر ان منازل کو طے کرنا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی وسیلے کو تلاش کرو تاکہ وہ تمہیں بتائے کہ تم نے سلوک کی منازل کو کس طرح طے کرنا ہے۔ تو پھر جب طالب سالک کسی درویش کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کا مرید بنتا ہے۔ تو پھر جب کسی پیر کا مرید بننا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شیخ، وہ مرشد، وہ مربی، اس کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ حضور تاجدار انبیاء، سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ طریقت ہوتا ہے اس کو شجرہ کہا جاتا ہے۔ شجرہ کے حوالے سے آج تھوڑی سی باتیں اپنے سامعین کے گوش گزار کرنی ہیں کہ کوئی بھی پیر جب اپنے مرید کو اپنا بیعت کرتا ہے تو اسے پڑھنے کے لیے، اس کی روحانی منازل کو طے کرنے کے لیے اسے شجرہ پڑھنے کے لیے دیتا ہے، جس میں اس کے شیخ سے لے کر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تک بزرگوں کے نام ہوتے ہیں، اور پھر مشائخ اپنے طالبین کو، محبین کو، مریدین کو وہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، جس میں مخصوص اوراد و وظائف اور مخصوص ہدایات ہوتی ہیں جس پر اس سالک نے چلنا ہوتا ہے۔ شجرہ عالیہ میں مشائخ عظام کے نام بالترتیب اس طرح لکھے ہوتے ہیں کہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور شجرہ عالیہ طیبہ کے پڑھنے کی تلقین اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ جب وہ شجرہ پڑھتا ہے تو اس میں جتنے بھی مشائخ عظام کے نام آتے ہیں تو وہ تمام نام اس طالب کو، اس مرید کو ازبر ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز، عطائے رسول، نائب رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا قول مبارک ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے، کوئی قرآن کی آیت یاد نہ ہو سکے، کوئی ذکر یاد نہ ہو سکے، تو کم از کم اتنا کر لینا کہ کسی ایک ولی کا قول یاد کر لینا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کسی ایک ولی کا نام یاد کر لینا، وہ بھی تمہیں برزخی معاملات میں فائدہ پہنچائے گا۔ تو شجرہ پڑھنے سے اس سلسلے کے اولیاء کرام، مشائخ عظام کے نام یاد ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ جب انسان ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو پھر جو اولیاء اللہ کی ارواح ہیں، جو ارواح مقدسہ ہیں، پھر وہ اس بندے سے خوش ہوتی ہیں اور پھر ان کے فیوز و برکات ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کا ذکر
मासियत यानी गुनाहों को दो डालता है। इसी तरह एक और रवायत में मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक लोगों के तज़किरे के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का नुज़ूल होता है। जब ज़िक्रुस सालिहीन होगा, जहां सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, किया जाएगा, तो फिर उस मुकाम पर, उस जगह पर, उस बंदे पर बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होगा। इसीलिए हमने, ताकि जो पढ़ नहीं सकते वो कम अज कम चिश्ती तारा टीवी के जरिए सुन लें। जब वो सुनेंगे ज़िक्रुस सालिहीन, अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों का जिक्र सुनेंगे, तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल उन पर भी होगा। और मशाइख़े उज़्ज़ाम का शिजरे का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मशाइख़े उज़्ज़ाम का जो मुरीद सादिक होता है, सच्चा मुरीद होता है, उसे फिर जानकर ये खुशी होती है कि उसके मशाइख़ से लेकर बसिलसिला बतदरीज जो है वो उसका सिलसिला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात तक पहुँचता है, जिससे उसके दिल में अपने शेख की और तमाम सिलसिला वालों मशाइख की मोहब्बत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे फिर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की मोहब्बत हासिल होती है, वलियों की मोहब्बत हासिल होती है। और फिर मशाइख का ये तरीका रहा है शुरू से कि वो अपने मुरीद को पहला सबक जो राह सुलूक पर चलने के लिए देते हैं तो वो शिजरा शरीफ होता है, ताकि वो शिजरा पढ़े और उसके ज़ाहिर और बातिन की सफाई हो जाए। जिस तरह पीछे हदीस पाक का मफ़हूम मैंने आपके सामने बयान किया है कि नेक लोगों का तज़किरा जो है वो मासियत यानी गुनाहों को दो डालता है। जिस तरह बीमारी इंसान के जिस्म को कमज़ोर और लागर करती है, इसी तरह गुनाह इंसान की रूह को कमज़ोर करता है। जानते हैं अहबाब कि इंसान जो है वो दो चीज़ों पर ज़्यादा उसका इन्हिसार है, एक बदन है और दूसरा रूह। हम बदन की तो ग़ज़ा का एहतमाम करते हैं, दिन रात उसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी रूह है वो उसकी तक़वियत के लिए, उसकी ग़ज़ा के लिए और उसकी मनाज़िल को तय करने के लिए हम कुछ नहीं करते। हालांकि असल चीज़ हमारे बदन में रूह है कि जब इंसान के बदन से रूह निकल जाती है तो फिर कोई भी इस ढांचे को इंसान नहीं कहता। हालांकि उसकी आंखें भी सलामत हैं, उसका बदन भी सलामत है, हाथ भी है, कोई चीज़ जुदा नहीं हुई, सिर्फ रूह निकली है तो उसका नाम बदल गया। अब उसको इंसान नहीं कहा जाता बल्कि मुर्दा कहा जाता है। तो फिर घर वाले भी उसको घर में रखना पसंद नहीं करते। तो इससे पता चला कि असल मुकाम जो है वो रूह का है। तो फिर हमें रूह की तक़वियत के लिए, उसका मालाए आला के साथ राब्ता उस्तवार करने के लिए और जहां से वो आई है उसको उसी बाग में फिर से खिलाने के लिए हमें इस राह का मुसाफिर बनना पड़ता है। और ये राह हमें सूफिया के जरिए से ही मिलता है, वो सूफिया के तरीके से ही हमें ये राह नसीब होता है। तो इसीलिए फिर आरिफीन और कामिलीन जो हैं वो अपने मुरीदीन को शिजरा पढ़ने की तलकीन करते हैं। शिजरा एक जंजीर की मानिंद है कि जिसके एक सिरे के हरकत से दूसरे सिरे तक पहुंचती है। और शिजरा शरीफ पढ़ने से अपने शेख और मुक्तदा से लेकर जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम हजरात की तवज्जो बातनी जो है वो उस मुरीद को हासिल होती है। अब आ जाता है कि शिजरा पढ़ने का सही वक्त कौन सा है। तो जो शुरू से बुजुर्गान दीन का तरीका रहा कि शिजरा शरीफ पढ़ने का सही वक्त नमाज तहज्जुद के बाद जिक्र अज़कार करने के बाद शिजरा शरीफ पढ़ा जाए। और अगर किसी मुरीद को, तालिब को शिजरा शरीफ जो है वो जुबानी याद है तो उसे चाहिए कि फिर दुआ के अंदाज में अपने हाथ बुलंद करके शिजरा शरीफ पढ़े, क्योंकि शिजरा शरीफ जो है वो दुआया अंदाज में होता है और इसके जो फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं वो बयान से बाहिर है। मतलब शिजरा शरीफ रोज़ाना पढ़ने से इंसान गुनाहों से साफ हो जाता है, इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में बरकत आती है और सबसे बड़ा फ़ायदा कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से औलाद नरीना और साले औलाद से नवाजता है। इस पर बहुत सारे बुजुर्गों के अक़वाल मौजूद हैं कि जो चाहता है कि मेरे घर में औलाद नरीना पैदा हो तो वो ये नियत कर ले
کہ شجرہ میں جو موجود بزرگ ہیں ان بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹے کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ تو میرے سامعین و ناظرین، شجرے کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے شجرہ شریف کی بھی تلاوت کریں گے تاکہ جو پڑھ نہیں سکتا کم از کم وہ سن لے، جس سے اس کو اس کی برکات مل سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی برکات سے اور صالحین کی محبت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔